वो आप संगतां ने सरवण कीते हन। आगरे तो अगे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गए हैं गवालीयर। किला है गवालीयर का। इत्थे मैनू भी गुरु किरपा नाल कई बारी जाण दा मौका मिलिया जदों मैं खडूर साहिब दे विच कथा की सेवा निभाउंदा सां। ते महापुरुष बाबा सेवा सिंह हुणां ने हुक्म कर देना कि गवालीयर दे किले विच जाके उत्थे जिहड़े देशवासी ने, उत्थे ज़्यादातर हिंदू लोग रहिंदे, हिंदी समझदे आ, उन्हां नूं हिंदी विच जाके कथा सुणा के आओ। तो इस तरह उत्थे फिर उन्होंने कथा सुना के आया करनी, नाले सारे किले नूं घूम के वेखना। बहुत वड्डा किला गवालीयर दा किला, बहुत उच्चा। तां साध संगत जी मैनूं ये भी चेते आ जाता भी एक बारी सवेरे सवेर गवालीयर दे किले विच मैं अखबार पढ़दा पिया सां, हिंदी च अखबार आई तो उहदे विच गवालीयर दे किले बारे लिखिया सी भी इत्थे किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां वेखण योग ने। कोई राजियां दे महल, कोई राणियां दे महल, मंदिर इत्यादि सारा कुछ। जदों आई ना गुरुद्वारे की गल, उत्थे लिखिया सी कि गवालीयर दे किले विच एक 6वें गुरु जी का गुरुद्वारा भी आ। बाकी सारियां थावां दे उत्ते मंदिरां महलों इत्यादि विच किते भी लंगर का अरेंज नहीं है। अगर किसी ने लंगर छकना होवे तो उन्होंने 6वीं पातशाही के गुरुद्वारे जाना पैंदा, उत्थे 24 घंटे लंगर वरतदा रहिंदा। बड़ा पढ़ के फखर होया भी बेशक इन्ना वड्डा गवालीयर का किला वा, उहदे विच कई तरह के महल ने, कई तरह के मंदिर ने, बड़ा कुछ आ, पर लंगर का अरेंज वो सिर्फ गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब दे विच ही है। रहो विचार। किला है गवालीयर का, धुर छत उत्ते एक चुबारा है चंगा वड्डा। जद किले विच वड़ो तो एक खब्बे पासे है, ये पब्बी दे पूरबले पासे है जिथों गवालीयर का पुराना शहर दीदा है। चुबारे विच खड़े हैं साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी, जो गुरु नानक दी गादी उत्ते दुनिया दे जन्म मरण दे बंधन कट्टण लई बिराजे हैं। अज देखो आप इस किले विच नज़रबंद हैं। हाँ, नज़रबंद किए गए हैं शरीर करके, मन सदा सुतंत्र, सदा खुल्लां दे मालक सामने खुले देश नूं देख रहे हैं कि किले दा किलेदार हरदास आ गया। चरना ते मत्था टेकिया ते हथ जोड़ के बेनती करन लगा, हे पूरे ते सूरे गुरु, अज तीजा दिन है, आपने मूँह नहीं खोलिया, कुछ नहीं खाधा पीता, मैं आप दा दास हाँ, मैनू अपना सिख समझो, कुछ रसनी लाओ, दास जान के बिनय प्रवान करो। दूसरे मैं किलेदार हाँ, मेरा धर्म है आप दे भोजन का प्रबंध करना। आप ना खाओ, कोई खेचल हो जाए तो मेरे सिर बुरा आवेगा। दास जान के मेहर करो ते बचाओ। आप सदा सुखी हो, पर दास भुख विच श्री जी नूं नहीं देख सकते। गुरु जी बोले, हरदास सच है कि मनुख दे अन्न पानी ते जिउंदी आ, पर कोई होर आसरा भी साईं दा दर है जो जी दा आधार है। हरदास ने कहा, ये पहुँच आप दी है, असी दास तां अन्न दे। ये कह रहे सन कि किले विच श्री गुरु जी दे नाल गए सिख आ गए ते उन्हां बड़े भाव भरे नैना विच बेनती कीती, सच्चे पातशाह कुछ छको। यह कारण भा कौन गोसाई, आप नहीं भोजन को खाही। त्रिक हमरो तुम्बरे बिन खायो, बरत्यो देखत ले मुख पायो।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਛਕਣ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰਦਾਸ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਹਰਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਮ ਖਾਹੇ ਕਭੀ ਨਾ, ਵਹਿ ਰਜਾਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆਵੋ, ਰਸਦ ਖਰੀਦੋ ਵਿਪਨੀ ਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੋ। ਤਿਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ ਕਰੀਜੈ, ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਕੇ ਸੋ ਹਮ ਦੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਪੌਨ ਆਹਾਰੀ, ਜਬ ਲਗ ਬਾਸੈ ਦੁਰਗ ਮਜ਼ਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੌਨ ਆਹਾਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਇਤਨੀ ਤਿੱਖਿਆ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਰਸਨੀ ਲਾਓ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ, ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਧਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਨਿੱਜ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਵੀਰੋ, ਹੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਖਿਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਅਚੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੜਫਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਝਟਪਟ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਰਾਮੇ ਦੇ ਕਸੇਰੇ ਪਾਸ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਸੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਜਤਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਤਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਜਤਪਨ ਦੀਨ, ਦੋਨੋਂ ਰਸਦ ਖਰੀਦਨ ਕੀਨ, ਚੂਨ ਸੋ ਚਾਵਰ ਸੂਖ ਮਲੀਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦੇ, ਘ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਲਿਓ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨੇ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਪੈ ਖਰੀਦ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿੰਗ ਲਿਆਏ, ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਸਭ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ, ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤਿਆਰ ਕਰ ਥਾਰ ਪਰੋਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਅਚਾਏ ਕਰ ਪੋਸਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਹਿਨ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ, ਕਰਤ ਭਏ ਤਿਮਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 5 ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਜੇਠਾ, ਪੈੜਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਪਿਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ।
ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਹਰਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਆਗਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ। ਨੀਮ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਧਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਥੰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੋ ਰਸਦ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਹੋਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜੋ ਬਚੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸਾਇਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੁਛ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੇਮਾਮੂਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਰੀਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮਨਸਬ ਵਧਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹਰਦਾਸ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਪਾ ਲਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪੁਰੇ ਕਰੀਐ। ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਦਾਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਖਿੜੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੜਾਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਕਲਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਧਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਖ ਦੇ ਕਰੁੱਝ ਦੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੋ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਰੁਮਕ ਪਈ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸੁੱਕੇ ਮੋਏ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਾਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 100 200 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੁਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਗੱਡਿਆਂ ਯੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਪੈਂਡਾ ਝਾਕ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅੱਪੜਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਬਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਨਮੂਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਤਾਂ 2000 ਥੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚਿੱਠੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਤੀਕ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਲਗਭਗ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ